अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों मुंगा एनवायरनमेंट चैप्टर शुरू करो पे एनवायरनमेंट चैप्टर के फर्स्ट ऑफ ऑल मुंगा कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हुए मुंग साथ एनवायरनमेंट दो कंपोनेंट्स थी यो बायोटिक थे यो एबायोटिक थे बायोटिक मुंग लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट तवायो और एबायोटिक मुंग नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट तवायो ब्या फर्दर मुंग बायोटिक कंपोनेंट्स नोर डिस्कस कोन पे आगे के मुंगो वेच बायोटिक कंपोनेंट मुंग सर फर्दर पदरे कंपोनेंट्स पाने मुश्तमिल है आगे के फर्स्ट नंबर प्रोड्यूसर के जमुंग सर प्लांट्स रातलू द्वेम नंबर कंज्यूमर्स के जमुंग सर एनिमल्स रातलू और द्रेम नंबर जमुंग सरा डिकम्पोजर के जमुंग सरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रातलू एबायोटिक मुंग वेच नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट तवाई फॉर एग्जांपल जमुंग सरा कम कार्बन डाइऑक्साइड दे सन दे वाटर दे दैट ऑल जमुंग ससुदी एबायोटिक कंपोनेंट्स थी ब्यामुंगा द एनवायरनमेंट टाइप्स हुए नमुंगा यो हुए चिमुंग सर यो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट थे यो एक्वेटिक एनवायरनमेंट थे एक्वेटिक वाटर वाला एनवायरनमेंट और टेरेस्ट्रियल कम जमके वाला एनवायरनमेंट तवाए उस पर मुंगा वायु नन डिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन वन अनदर उस पर मुंग वायु ची लिविंग थिंग्स संगा पयोबल बांदी डिपेंड दी तसगुर इन any environment biotic components plants and animals depend upon each other for their food दवच हर यो बायोटिक कंपोनेंट्स चिमुंग सर कम दे आगा पबल बायोटिक कंपोनेंट्स पाने मुंग सरा डिपेंड दे हर यो एनवायरनमेंट के कुप एक्वेटिक एनवायरनमेंट के कुप टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की खपल खुराक तपारा या तखपल शेल्टर तपारा यो बायोटिक कंपोनेंट तब्बल बायोटिक कंपोनेंट पांदी डिपेंड दे उस दलता दहम के एक्सप्लेन करे डिटेल सरा मेनी एनिमल्स सच एज बर्ड्स squirrels monkeys and a variety of insects mostly live on trees दावे बहुत सारे जानवर संगची बर्ड्स हो स्क्वेरल्स हो मंकी शो और वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स शो पशु बांधी सीगी पर ट्रीज बांधी नुसो शो द एनिमल्स पर ट्रीज बांधी डिपेंड दे पोशे ट्रीज प्रोवाइड देम शेल्टर फ्रॉम वेदर एंड फ्रॉम एनिमीज ट्रीज दे एनिमल्स लेसोवर का शेल्टर पनावले वर का शेल्टर पनाता है तसना त मौसम ना लका तेज बारान ची या तेज नूर या गर्मी नो दोस्त की पवन की नो वन दोले सोवर का शेल्टर पना वाला वर का त तेज नूर ना या त तेज बारान ना या त दुश्मन ने साथी एनिमीज तो है दुश्मन ना ट्रीज आल्सो प्रोवाइड फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स नट्स लीव्स bark and roots ट्रीज दोले सदे खुराक हम वर्क है तसो पर शक्ल की त फ्रूट्स पर शक्ल की नट्स मुंग दे ड्राई फ्रूट तवा लका बादाम शो चंगुजी शो दा जमुंग सदी नट्स दी चिप आगे के बड़ा हार्ट सख्त खुलियाई और धनना पे किसी फ्रूटी लीव्स पत्तो तवा बार्क दा स्टेम तना चिकमी कना दाजिनी एनिमल्स चिकमी कना आगा दा बार्क खुरी नसदे दा त दो तपारा सदे एज अ फूड कार के और रूट्स इवन डेड ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू मेनी इंसेक्ट्स डेड ट्रीज चिकम दी कना आगा हम स एनिमल्स तपारा यानी इंसेक्ट्स तपारा फूड मलवर के और शेल्टर मलवर के Because why can you give any example of dependence of living things on one another? दावे तासम तो example ला कवले शे the dependence of living organism no दे तस्वीर की वर्कड़े दे दा ग्रास हूपर
ته د एग्जांपल वाले ګراس هوپر سره دا زموږ سره په ګراسز کې اوسېږي. ګراسز نه د خپل فود خوراک هم اخلي او شلټر پناه ترې هم اخلي. تاسو به مخکې یو ټرم وایي میمیکري. میمیکري هغې ته وایي چې لکه اوس څنګه انوایرمنټ دی که نه، ته هغه شانتې دا انسیکټ دی یا انیمل دی هغه شانتې ځان کی نو چاته ښکاري نه. اوس ګراس هوپر دی یعنی ملخ دی، دی په ګراسز کې او داسې شین رنګ یې که تاسو کتلی نو دی چاته ښکاري هم نه، لکه هغې کې پټ هم وي او هغه ګیا خوري نو هغه ته د خوراک هم شو. په دې تاسو پوه شوئ. ته دې اصل کې ساده ساده مطلب باندې لیوینګ تھنګس چې کوم دي، کوم جاندار شیزونه دي، هغه په یو بل باندې ډیپینډ دي. صحیح شو. ته څه دپاره، ته خوراک دپاره، ته پناه دپاره، ته یو بل باندې ډیپینډ دي. اوس څنګه ډیپینډ دي نو تاسو ګورئ ډېر شی موږ سره کم انیملز چې دي یا برډز چې کم دي که نه، هغه څه کوي، هغه په ونو کې اوسېږي. ته ون هغه خپل خوراک هم حاصلوي او په ونه کې پټ هم هي. ته موسم نه یعنی ګرم موسم نه یا ډېر یخ موسم نه په ونه کې پټ هم یې. صحیح شو. نو ونه ته خوراک او شلټر پناه هم ورکوي. څه نه، ته ویدر نه او ته انیمی نه، دشمن نه. صحیح شو. تاسو اوس راشئ چې how living things depend on one another. تاسو داسې ولیکئ چې ورته ان any environment، په هر یو انوایرمنټ کې هغه اکویټک دی که ټیرسټرل دی. صحیح شو. هغې کې لیوینګ تھنګس کوم دي هغه په یو بل باندې ډیپینډ دي. تاسو ورته وایئ چې زیاتره موږ سره کم انیملز دي، برډز یا دا په ټریز کې اوسېږي. د ټریز نه دو خپل خوراک هم اخلي او شلټر هم ترې اخلي. ته ویدر نه او ته انیمی نه. بس داسې سمپل ورته ولیکئ. خوراک دی کم شکل کې اخلي، خوراک دی په دغه فروټ په شکل کې، نټس یا لیوز یا بارک او روټ په شکل کې اخلي. صحیح شو. په دې پوه شوئ. زه اوس بل ټاپک چالو کوم. دا اوس وایي کمپیریزن بټوین ا ډیزرټ اینډ ا رین فارسټ انوایرمنټ. دا ډېر امپورټنټ دی، دې ته لږ غور سره ګوره. رین فارسټ او ډیزرټ. رین فارسټ مونږ هغې ته وایو کوم ځای کې چې باران ډېر کېږي او ډېر شی ګڼې جنګلات دي پکې. او ډیزرټ مونږ صحرا ته وایو کوم ځای کې چې باران ډېر زیات کم کېږي او سی ونې بوټي پکې دومره نه وي. اوس رین فارسټس receive a lot of rainfall around the year. رین فارسټ چې کوم دی د باندې پوره اراوند د ایئر پوره سال په دې باندې ډېر شی باران کیږي. فرست نمبر سنټنس باندې پوه شئ. اوس ډیزلټ ته ګورئ. ډیزلټس آر فاوند ان ډرای ریجنس whether the total annual rainfall is less than 250 mm. ډیزلټ زموږ سره په ډېر زیات خشک علاقه کې چېرته چې په کال کې ته 250 mm نه کم باران کېږي. صحیح شو. 250 ملي میټر نه کم باران کېږي. دویم نمبر اوس د رین فارسټ والا سنټنس ګورئ. د کلایمیټ از وارم and humid throughout the year. رین فارسټ کم انوایرمنټ چې کم دی هغه سي ګرم وي او هیومډ نمی پکې throughout the year پوره سال په دې کې سي نمی پکې. ډیزلټ کې سي ډیزلټ دویم سنټنس ګوره. in deserts water is scarce and humidity in air is very low due to dry climate. The temperature during the day is very high and drops very quickly during the night. په ډیزلټ کې سي واټر ډېر زیات کم وي. سکیرس مطلب دی ډېر زیات کم وي او هیومنټي په ایر کې سي نمی په هوا کې ډېره زیاته کم وي. نو سي د ډیزلټ کم
انوایرمنټ چې دی هغه زموږ سره سي هغه ډرای وي. نو ټمپریچر څه دی دا ډیر زیات زر بره کیږي او زر لاندې کیږي. په ورځ کې سي ډیره زیاته ګرمي په ډیزلز کې 100 ډیګري سنټیګریډ پورې وخیږي او تشبیه څه دی په ماینس کې واپس راکوزه شي. دا ولې چې هلته نمی نه وي. نمی داسې کار دی چې کله چې په هوا کې نمی نو دا څوک کی دا چې کله ډیر زیات هیټ نو هغه هیټ ابزارب کی. صحیح شو. هغه هیټ ابزارب کی بیا چې کله شپه شي نو هغه هیټ لګ ریلیز کوي نو ډیر زیات ټمپریچر چینجز نه راځي زموږ سره. اوس کم چې دا ډیزل دی نو په دې کې خو انوایرمنټ ډیر زیات ډرای وي نو په دې کې څه کېږي دې کې ریپډ چینج راځي تا های ټمپریچر نه لو ټمپریچر ته. په دې دویم سنټنس باندې پوه شوې. په کلایمیټ ته رین فارسټ سي هغه ډیر سلو چینج کېږي. صحیح شو. او دا ډیزل ډیر کویکلی چینج کېږي. اوس د دریم سنټنس د رین فارسټ ته ګورئ. رین فارسټ هاو ډنس vegetation. There are many trees growing very close to one another. رین فارسټ سي ډنس ویجیټیشن یې پکې لکه غنې ویجیټیشن مطلب دی ډیر شی بوټي پکې. صحیح شو. او ډیر شات نږدې ونې ته یو بل سره وي. او په ډیزلټ کې سي زموږ سره ویجیټیشن از ریئر and patchy. Plants are spaced apart. Due to low vegetation, very few animals can survive in such a dry environment. په ډیزل کې سي ویجیټیشن ډیر زیات کم وي او پلانټس ته یو بل نه ډیر لري او دې ته وجې نه انیمل سي په ډیزل کې ډیر کم وي. انیملز خو په هغه ځای کې کم ځای کې چې ګڼې جنګلات وي ولې هغې نه د بوټو نه څه دی انیملز خپل خوراک ومخلي او شلټر ته مخلي. هغه د دې نه مخکې ټاپک کې مونږ ډیپنډنس آف لیوینګ تھنګس آن ون انادر ډسکس کو. په هغې کې دا و. څلورم پوینټ ته ګوره. د سویل از ریچ ان ډیکمپوزډ مټیریل and the rate of decomposition is fast. soil سی په ډیزل کې دا ریچ شي. ولې ریچ شي؟ ولې چې دې کې ډېر انیملز یا کم پلانټس چې دي هغه څه شي ډیډ شي هغې نه څه شي هغه خاوره کې واپس شامل شي نو هغه ټول منرلز ورکې دغه له سایل لا نو هغه سایل څه شي منرلز نه ریچ شي یعنی زرخیزي. دلته ریچ مطلب دی زرخیز. صحیح شو. نو ته ډیزلټ خاوره سي زرخیزي. The rate of decomposition of plants and animals is low in desert. او decomposition کم ریټ چې دی په ډیزلټ کې ډیر زیات کم دی. په دې باندې پوه شوئ. بس ذکر هیڅ هم نشته بس دا یاد کړئ. رین فارسټ او ډیزلټ. رین فارسټ ته نوم نه پته چلی چې هغه فارسټ چرته چې باران زیات کیږي او ډیزلټ موږ صحرا ته وایي چرته چې باران ډیر کم کیږي. صحیح شو. بیا کلایمیټ چینج وته وایي چې کلایمیټ په رین فارسټ کې سي زموږ سره وامي او هیومیډیټي پکې ډیره زیاتې او په ډیزلټ کې سي زموږ سره کلایمیټ ډرای او ټمپریچر چینج پکې ریپډ چینج پکې. دریم ته چې په رین فارسټ کې سي چې چېرته باران ډیر کېږي هلته به پلانټس ډیر زیاتې نو هلته سي ډنس ویجیټیشن ورته ولیکئ او په ډیزلټ کې ورته ولیکئ چې ویجیټیشن ډیر زیات کم وي. او څلورم ورته دا ولیکئ چې سویل ریچ په رین فارسټ کې او په ډیزلټ کې سي ریچ نه وي هلته زرخیزه نه وي او ډیکمپوزیشن ریټ هم ډیر کم وي. هلته فار ایگزامپل کو یو انیمل ملټ شي که نه نو هغه میاشتو باندې پروت ډېر زر ډیکمپوزیشن یې نه کېږي. او په رین فارسټ کې چې کم وي که نه رین فارسټ کې هغې کې ډېر زر وشي ولې چې هغه نمی زیاته وي نو چېرته چې نمی زیاته وي نو هلته به څه کېږي هغه مایکرو ارګانیزم به زیات وي نو د هغې ډیکمپوزیشن به زر کېږي.
تاسو به دې پوه شوئ څه مسله خو ته نشته که نه بس ځان له هسې کنسپټ رین فارسټ او ډیزل پیپر کې درته راشي رین فارسټ ذهن کې ځان له هسې کېږي هغه انوایرمنټ چېرته چې باران زیات وي او ډیزل باران ډېر کم وي. دویم پوینټ دا ولیکئ چې رین فارسټ سي کلایمیټ ګرم وي او هیومیډي نمي پکې زیاته وي او په دغه کې ډیزل کې خو نمي ډېره کمه وي او ټمپریچر چینجز پکې ډېر زر راځي د ورځې پکې ډېره ګرمي او د شپې پکې ډېره یخني. دریم دا ولیکئ چې په رین فارسټ یعنی فارسټ جنګلات دي نو جنګلات کې به سي ونې به زیاتې او په ډیزل کې ډېرې کمې. دریم پوینټ ورته ولیکئ. څلورم ورته دا ولیکئ چې ډیکمپوزیشن په رین فارسټ کې ډېر تیز کېږي او په ډیزل کې ډېر کم کېږي. بس په دې دا څلور پوینټونه ځان له په ذهن کې کېدی او پیپر کې بس همداسې ولیکئ. بس نن ویډیو همدې ځای پورې او مخکې ویډیو کې به انشاءالله ریلیشنشپس امونګ ارګنیزمز سټډي کوو. په ریلیشنشپ مونږ سټډي کوو په دې کې بیا مونږ پریډیشن وایو پیراسیټیزم وایو او میوچولیزم وایو. صحیح شو. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به مونږ دا ریلیشنشپس امونګسټ ارګنیزمز به سټډي کوو. صحیح شو. بس تاسو دا رین فارسټ او ډیزلټ لږ غور سره وګورئ. صحیح شو. ډېر زیات امپورټنټ کوېسچن دی او آسان دی. بس صرف ما تاسو ته څه ووایي که نه دا ځان له ذهن کې کېدی او بس کله پیپر کې راته دا کوېسچن راشي بس بالکل هماغه پښتو کې چې ستاسو په ذهن کې که نه کنسپټ هم پې کلیر وي نو تاسو به په انګلیش کې لیکلی شئ. صحیح ده. بس دې ځای پورې نن لپاره برابر دی. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بیا ملاقات کوو.